Joy to the world, a Savior is born in the city of David, and may the Savior bring peace and joy and love of Christmas and hope of Christmas to all the families. We wish you happy Christmas and a new year from New Blossom Ministries, National Prayer Movement, National Women's Movement, National Youth Movement, and National Kids Movement, and that's the Prayer Movement. God bless you all. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, big and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, hear their dance, how their tones gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. We bring greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు బలమైన నామములో మీ అందరికీ కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Hope you all really celebrated Christmas. అద్భుతమైన క్రిస్మస్ మీరు అందరూ కూడా జరుపుకున్నారని నమ్ముతున్నాను. This full month I am talking about the benefits of Christmas. ఈ నెలంతా కూడా క్రిస్మస్ ద్వారా మనకు వచ్చే ప్రయోజనాల గురించిన విషయాలు మీతో వాక్యం బోధిస్తున్నాం. So we will continue that. అదే సందేశాన్ని కొనసాగిద్దాం. Luke chapter 2, we read that the angel told the shepherds, behold, I bring you good news of great joy, which is to all mankind. A Savior is born in the city of David, is Christ the Lord. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయంలో 10-11 వచనాల్లో మనం గమనించినట్లయితే మరి ఇదిగో భయపడకుడి, ప్రజలందరికీ కలుగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం నేడు మీకు తెలియజేయిస్తున్నాను. దావీదు పట్టణమందు ఒక రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు, ఈయనే ప్రభు అయిన క్రీస్తు అనే దేవదూతలు గొర్రెల కాపర్లకు అందించిన సందేశం. So the first benefit of Christmas is Savior is born to bring salvation. కనుక క్రిస్మస్ యొక్క మొదటి ప్రయోజనం ఏంటంటే ఈ లోకానికి రక్షకుని అందించింది. And the second Christmas is that bring great joy brought in the Christmas. క్రిస్మస్ కుండే రెండవ ప్రయోజనం ఏంటంటే ఈ లోకానికి మహా గొప్ప సంతోషాన్ని కలగజేసింది. And the third benefit I said, he brought peace. You know, the angels sang praises. Glory to God in the highest. Peace on earth and goodwill towards those favored. మూడవ ప్రయోజనం ఏంటంటే దేవదూతలు భూలోకంలో పాడిన పాట ఏంటంటే ఇదిగో సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమ, ఆయన కిష్టులైన వారికి భూమి మీద సమాధానము కలుగును గాక అని పాటలు పాడారు. And the fourth and fifth benefit I'll tell you now. 4-5 ప్రయోజనాలు కూడా నేను చెప్పగోరుతున్నాను. The fourth benefit of Christmas is that not to have fear. క్రిస్మస్ యొక్క 4వ ప్రయోజనం ఏంటంటే భయపడొద్దు అని చెప్పిన వర్తమానం. So Luke chapter 2:8, the angel told the shepherds, లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో దేవదూత చెప్పిన మాట గొర్రెల కాపర్లకు do not be afraid. మొట్టమొదటి చెప్పిన మాట ఏంటంటే భయపడకుడి. We people are always afraid of many things. చాలా విషయాలకి మనం ప్రతిదినం మనుషులుగా భయపడుతూ ఉంటాం కదా. Some people are afraid of snakes and reptiles and lizard and spiders and all kinds. జంతువులకు భయపడతారు, పాములకు భయపడతారు, చిన్న చిన్న పురుగులకు కూడా భయపడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. Lightning and thunder and also earthquakes and all kinds. ఉరుములకు భయపడేవారు, మెరుపులకు భయపడేవారు, భూకంపాలు ఇలాగ వస్తున్నప్పుడు భయాందోళనలో ప్రజలు ఉంటారు. అలాంటివి జరిగినప్పుడు People are afraid of many things. చూడండి, అనేక విషయాల కొరకు మనుషులు భయపడతారు. That is why the Bible, Jesus says continuously, do not be afraid. అందుకే బైబిల్లో చెప్పబడిన మాట ప్రభు కూడా అనేక సందర్భాల్లో చెప్తారు, భయపడొద్దు, భయపడొద్దు, భయపడొద్దు. When Jesus comes, the Prince of Peace comes inside you, fear will go. చూడండి, సమాధానకర్త అయిన ప్రభు మన హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనలో ఉన్న భయం తొలగిపోతుంది. Because he will receive the Holy Spirit. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మను మనం పొందుకుంటాం గనక. In 1 Timothy, you see that in 1:7. చూడండి, మొదటి తిమోతి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో బైబిల్లో చెప్పబడిన మాట And not ఏంటంటే given a spirit of fear, but given a spirit of power and holiness. చూడండి, పిరికితనము గల ఆత్మను దేవుడు మనకి ఇవ్వలేదు గాని శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన ఆత్మను దేవుడు మనకి When ఇచ్చాడు. the Holy Spirit comes inside you, all the fear will be eliminated. Satan has no rule over you, but the Holy Spirit will take control. పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీకు శక్తి ఉంటుంది. అంటే మరి మీలో ఉన్న భయం అంతా తొలగిపోయి మరి ధైర్యంతో కూడిన ఆత్మను మీరు పొందుకుంటారు. మరి ప్రతి భయం అంతా కూడా వెళ్ళగొట్టబడుతుంది. So that's why you need to receive the Holy Spirit. అందుకే పరిశుద్ధాత్మను మనం కలిగి ఉండాలి, పొందుకోవాలి. So some in the family also, husbands are afraid of wife, wives are afraid of కొన్ని కుటుంబాల్లో భార్యను చూసి భర్తను భయపడతారు, భర్తలు భార్యలకు భయపడతారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. But 1 Corinthians chapter 13, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 13వ అధ్యాయంలో we read that love eliminates all fear. ప్రేమ
భయాన్ని వెళ్ళగొట్టును. So if there is prema, if there is love, then fear won't be there. ప్రేమ ఉంటే అక్కడ భయానికి చోటు ఉండదు. So I remember an incident ఒక విషయం నాకు గుర్తొస్తుంది. in a Catholic church meeting. నేను ఒక క్యాథలిక్ చర్చ్ మీటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు The father was, preaching about this family meeting. కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి ఆ ఫాదర్ వాక్యం చెప్తున్నాడు. And then in between he said, how many are afraid of your wives? ఎంతమంది మీ భార్యలకు భయపడే వాళ్ళు ఉన్నారు అని ఆయన అడిగాడు. And you stand up. అలాంటి వాళ్ళు లేచి నిలబడండి అని చెప్పాడు. And then all the men stood up except one man sat in the chair. పురుషులందరూ కూడా నిలబడ్డారు, ఒక ఆయన మాత్రం కూర్చున్నాడు. And father came and said, the priest came and said, congratulations, well done brother. Now tell us what is the secret. అప్పుడు ఆ ఫాదర్ చాలా ఆశ్చర్యపడి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి వెళ్ళానండి, కంగ్రాచులేషన్స్, మరి ఏంటి చెప్పండి, భార్యలకు భయపడకుండా ఉండేటంత ఆ విజయ రహస్యం ఏంటి అని అడిగారు. At least one person is so courageous. ఒక్కడన్నా ధైర్యంగా ఉన్నాడు, చాలా సంతోషం అని అనుకున్నాడు. But he said, father, I am not courageous. My wife told me before I left that so many people will go in front, but you should sit there, otherwise we'll see. అప్పుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, అయ్యా ఫాదర్ అలాంటిది కాదు, ఇంటి దగ్గర బయలుదేరేటప్పుడే నా భార్య నాకు చెప్పింది, ఫాదర్ ఏదో చెప్తాడు, ముందుకు రమ్మంటాడు, ఏదో మాట్లాడతాడు, కానీ నీవు కూర్చున్న స్థలంలో నుంచి నీవు ఎట్టి పరిస్థితిలో లేవద్దు అని భార్య చెప్పి పంపించింది అందుకన్నాడు. He told all the fools will go, but you be there, wife, sit down there. బుద్ధిహీనులందరూ కూడా లేచి వెళ్తారు, కానీ నీవు జ్ఞానవంతుడుగా ఉంటావు, నీవు కూర్చో ఉన్న స్థలంలోనే లేవద్దు అన్నాడు. So that's what happening in families. కుటుంబాల్లో అలాంటి విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. So Malayalam we say bayam means pedi, like మలయాళంలో భయాన్ని పేడి అంటారు. BP means bharya pedi. భార్య పేడి అని అంటారు అన్నమాట, భార్య భయం. So love eliminates all fear. ఈ మాట చెప్పేది ఏమిటంటే, ప్రేమ భయాన్ని వెళ్ళగొడుతుంది. Some people are very much afraid of travel. కొంతమంది ప్రయాణాలంటే చాలా భయపడతారు. And initially, I travel very often in the aeroplane. ప్రారంభ దినాల్లో చాలా తక్కువగా విమానాల్లో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళం మేము. ఇప్పుడు Now I travel a lot. ఇప్పుడు చాలా ప్రయాణాలు చేస్తున్నాం. So initially I used to get scared when the aeroplane, ఈ విమానంలో పోయేటప్పుడు ప్రారంభ దినాల్లో అయితే కొంచెం అలజడి వచ్చినప్పుడు, ఆ టర్బులెన్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం చాలా భయపడేది. Yeah, turbulence, it will shake so much. ఆ టర్బులెన్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ కదులుతా ఉంటది విమానం. Now I am used to, because all the air hostess they are free there. ఇప్పుడు భయపడట్లేదు, ఎందుకంటే ఎయిర్ హోస్టెస్ అక్కడ ఉంటారు, పైలట్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఏర్పాట్లు వాళ్ళు చేస్తా So ఉంటారు. recently one man was sitting next to me. ఈ మధ్య కాలంలో నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ప్రక్కన ఒక ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు. And when the airplane was shaking a lot. అలాగా చాలా టర్బులెన్స్ లలో ఎక్కువ విమానం కదులుతున్నప్పుడు, And then that man, he got scared. He was trembling actually. ఆయన చాలా భయపడిపోతున్నాడు, వణికిపోతున్నాడు. He is not even looking this side or that. అటు ఇటు అస్సలు కదలట్లేదు, చూడట్లేదు. Then I asked, brother, are you traveling for the first time, sir? అప్పుడు నేను అన్నాను, ఏమండి మీరు మొదటిసారి ప్రయాణం చేస్తున్నారా విమానంలో అని అడిగాను. And he said, I don't know if it is first or last. When the aeroplane touches the ground, I can say it is. ఇది మొదటిసారా చివరిసారా అని ఇప్పుడు నేను చెప్పలేను, ఆ ఏరోప్లేన్ భూమి మీద దిగినప్పుడే నాకు అర్థమైతే తెలిసిపోతుంది అన్నాడు. Amen. ఆమేన్. So we are all afraid. That's why 365 days Jesus is saying, do not be afraid. I am with you. Do not be afraid. Do not fear. అనేక సందర్భాల్లో వేరే వేరే విషయాలకి మనుషులుగా మనం భయపడతా ఉంటాం. అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరి 365 సార్లు భయపడకుడి 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 అన్న మాట రాయబడి ఉంది. Joshua also, he says, as I was with Moses, I am with you, Joshua. Do not be afraid of their faces. Don't be afraid. మరి యెహోషువ గ్రంథంలో కూడా మనం అద్భుతమైన వాగ్దానం చూస్తాం. అదేంటంటే, ఇదిగో నేను నీకు మోషేకు తోడైండునట్లు నీకు తోడై ఉంటాను. Hebrews 13:5 also, do not be afraid. I am with you always, even to the end of. మరి హెబ్రీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 5వ వచనం కూడా మనం చూస్తాం, నిన్ను విడువను ఎడబాయను నీవు భయపడకు అనే మాట అక్కడ రాయబడింది. Matthew 28:20, Jesus says, don't be afraid, behold, I am with you always, even to the end of the ages. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం చివరి వచనంలో, ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం నేను మీతో కూడా ఉన్నాను అంటాడు. So there are 365 days promised for you, saying, do not be afraid, because 365 days in a year. ప్రియులారా గమనించండి, మరి 360 సార్లు భయపడకుడి అన్న మాట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూస్తామంటే, సంవత్సరానికి ఉన్న అన్ని రోజులు అంటే ప్రతిరోజు ఒకసారి దేవుడు చెప్తున్నాడు అన్నమాట. So I pray that those who listen to this message, all the fear will be eliminated. ఎవరైతే ఈ సందేశాన్ని వింటున్నారో మీలో ఉన్న భయమంతా కూడా తొలగిపోవును గాక. Jesus came to eliminate fear. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీలో ఉన్న భయాన్ని వెళ్ళగొట్టడానికి. And the fifth advantage of Christmas is that to eliminate darkness. చూడండి, క్రిస్మస్ లోని మరొక ప్రయోజనం ఏంటంటే
చీకటి పారదొరలబడుతుంది, చీకటి తొలగించబడుతుంది. So in Isaiah chapter 9 verse 2, యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో it says, those who are dwelling in darkness, they have seen a great light. చీకటిలో సంచరించు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచుచున్నారు అంటారు. So Jesus came as a light యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన వెలుగుగా వచ్చాడు. because the world was in darkness. ఎందుకంటే లోకం చీకటితో నిండి I ఉంది. told you the Old Testament, stop with a curse. పాత నిబంధనలో శాపములు అనేవి మనం చూస్తా The ఉంటాం. last verse of the Malachi, that is the curse. మలాకి గ్రంథంలోని చివరి వచనం గనుక మనం గమనిస్తే మరి శాపముతో కూడిన వచనంగా అక్కడ మనం But the New Testament, the end is blessing. చూడండి, క్రొత్త నిబంధన చివరిలో ఆశీర్వాదంతో So ముగించబడుతుంది. Jesus came to eliminate all the darkness. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు మరి చీకటిని అంతా కూడా పారద్రోలడానికి లేక తొలగించడానికి ఆయన వచ్చారు. Because when the angel appeared to the shepherds, దేవదూతలు ఆ గొర్రెల కాపరులకు it ప్రత్యక్షమైనప్పుడు was all dark. అంతా కూడా చీకటి. But the angel, when so much of lightning was there because all the angels were lit up in the sky. చూడండి, దేవదూతలు అక్కడ కనబడ్డప్పుడు ఒక గొప్ప వెలుగు అక్కడ వచ్చినట్టుగా మనం ఆ వాక్యంలో చూస్తాం. That shows a savior is born, he is the light of the world. ఎందుకంటే లోక రక్షకుడు ఈ లోకానికి వెలుగుగా వచ్చాడు, ఆయన లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు. Jesus said in John 8:12, యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో యేసుప్రభు అంటాడు, I am the light of the world. నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను. Those who follow me will not be in darkness but are light of life. నన్ను వెంబడించు వారు చీకటిలో సంచరించక జీవపు వెలుగును కలిగి ఉంటారు అన్నాడు. And those of you have received the savior, you become the light of the world. వింటున్నారా? ఎవరైతే యేసు క్రీస్తును రక్షకునిగా మీ హృదయంలో కలిగి ఉంటారో అలాంటి వారు కూడా మీరు కూడా లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు. And because Jesus says in Matthew 5:14, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో యేసు ప్రభు ఈ మాట చెప్తాడు, you are the light of the world. మీరే లోకానికి వెలుగై See, ఉన్నారు. when the light of the world comes inside you, you become light. వింటున్నారా? లోక రక్షకుడైన లోకానికి వెలుగైన క్రీస్తు ప్రభు మీలోనికి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు లోకానికి And వెలుగైపోతారు. 15th verse, Jesus is telling everybody, 15వ వచనంలో అందరి గురించి చెప్తాడు, do not hide it under a bushel. చూడండి, ఆ వెలుగును కుంచం కింద పెట్టొద్దు, దాచిపెట్టొద్దు. I preach in a women's conference. ఒక విమెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు 2 Kings chapter 8. 2వ రాజుల గ్రంథం 8వ There అధ్యాయం, was a Shunammite woman, she put a lampstand in the room for Elisha. చూడండి, షునేమీరాలైన ఒక స్త్రీ గురించి మనం అక్కడ చదువుతాం. అక్కడ ప్రవక్త అయిన ఎలీషా కొరకు పైన ఒక గది కట్టించి ఆ గదిలో కొన్ని వస్తువులు పెడుతుంది, అందులో ఒక దీపస్తంభం ఉంది. Yeah, bed was there and chair was there, table was there, finally a lampstand. అక్కడ టేబుల్ ఉంది, ఒక కుర్చీ ఉంది, ఒక మరి దీపస్తంభం ఉంది, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ పెట్టబడి ఉన్నాయి. That lampstand speaks of light. ఇక్కడ దీపస్తంభము వెలుగుకు సాదృశ్యం. And when you're groping in darkness, a light comes, how happy you'll be. ఆలోచన చేయండి, చీకటిలో మీరు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఒక లైట్ మీకు కనబడింది అనుకోండి, ఎంత ఆనందం అవుతుంది. Darkness represents devil. సాతానుకు సాదృశ్యంగా కనబడుతుంది ఈ When you are చీకటి. in sin, you are full of darkness. చూడండి, పాపంలో ఉన్నారంటే చీకటిలో You ఉన్నట్టే. are in guilt. మీరు ఆ అపరాధ భావంలో When ఉంటారు. Adam and Eve sinned, they were hiding because they were in guilt. చూడండి, ఆదాము అవ్వలు పాపం చేసినప్పుడు వారు ఆ పాప అపరాధ భావన అనేది వాళ్ళలో ఉంది, వాళ్ళు సిగ్గుతో వాళ్ళు దాక్కుంటున్నారు. When they sinned, darkness came into the world. కారణం ఏంటంటే వారు పాపం చేసినప్పుడు ఈ లోకానికి చీకటి వచ్చేసింది When అన్నమాట. they sinned, their peace went off. మరి పాపం చేసినప్పుడు వారిలో ఉన్న సమాధానం పోయింది, When they sinned, their freedom, their joy went off. వారికి ఉన్న సంతోషం, వారికి ఉన్న స్వాతంత్రం పోయింది. So Christmas speaks that all that whatever lost in the Garden of Eden, Jesus is restoring back to you. వింటున్నారా? ఈ క్రిస్మస్ దినాలు, ఆ క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఏదేను తోటలో ఆదాము అవ్వల ద్వారా ఏవేవైతే కోల్పోయారో, నష్టపోయారో వాటన్నిటిని క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి తీసుకొని వచ్చాడు. అందరు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాం. Amen. We pray that every darkness will be eliminated from your home, from your life. మన ఇంటిలో నుండి, మన కుటుంబాల్లో నుండి ప్రతి చీకటి పారద్రోలబడును గాక, తొలగిపోవును గాక. Don't give any room for the devil. ప్రియులారా, సాతానికి చోటు ఇవ్వకండి. I always say that your house should be clean. నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, స్త్రీలతో చెప్తా ఉంటాను, మీ ఇల్లు ఎప్పుడు కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోమని This is చెప్తాను. my house, we are shooting. This is 10 years old. How clean it is. మరి 10 సంవత్సరాలు అయింది ఈ యొక్క మా ఇల్లు, మా విల్లా కొని, కానీ ఎప్పుడు కూడా శుభ్రంగా ఎప్పుడు ఉంటది, ఇందులోనే మేము షూటింగ్స్ చేస్తా ఉంటాం. So whoever comes with, they say there is a presence of God here. వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు గ్రహిస్తారు, దేవుని సన్నిధి ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా మేము గ్రహిస్తున్నాం So అంటారు. cleanliness is next to godliness, we say. చూడండి, మరి ఒక సామెత ఉంది కదా, మరి పరిశుభ్రంగా ఉండడం దైవత్వానికి తర్వాత జరిగే కార్యం అంటారు. How is your kitchen, ladies? How is your kitchen? How is your mixie? How is your fridge? How is your stove? స్త్రీలరా, ఈ మాటలు గమనించండి. మీ కిచెన్ ఎలాగుంది? శుభ్రంగా ఉందా?
మీ యొక్క ఫ్రిడ్జ్ గానీ లేకపోతే మిక్సీ గానీ వాడుకునే వస్తువులన్నీ కూడా శుభ్రంగా చక్కగా పెట్టుకుంటున్నారా? How is your bedroom? Can you go to your bedroom? మరి ఆ బెడ్రూమ్ ఎలాగ పెట్టుకుంటున్నారు? అకస్మాత్తుగా బెడ్రూమ్ కి ఎవరైనా వెళ్ళగలరా? When visitors come, you keep everything. Otherwise, Jesus is always in your house. ఎవరైనా విజిటర్స్ వస్తే అతిథులు గెస్ట్లు వస్తున్నారు అన్నప్పుడే ఇల్లంతా సదురుకుంటారు కొంతమంది. And గమనించండి, ఎల్లప్పుడు ప్రభు మీతో మీ ఇంట్లో ఉన్నాడు కదా. And also I say, when you buy something from outside, you have to bind the idol worship. మరి ఆ బయట నుంచి ఏదైనా వస్తువులు మీరు కొనుక్కొని వచ్చినప్పుడు దాని మీద ఉన్న మరి ఏదైనా విగ్రహ శక్తులు ఉంటే వాటన్నిటిని కూడా బంధించి మనం లోపల కలిగి ఉండాలి. You sanctify it so that the glory of God, the presence of God, your house will become a cathedral, a chapel. It is a church. చూడండి, వాటన్నిటిని కూడా పరిశుద్ధపరిచి ప్రార్థన పూర్వకంగా వాడు తీసుకొచ్చి వాడుకుంటున్నప్పుడు మీరున్న ఏ స్థలం అయినా ఏ గది అయినా అదొక కెథడ్రల్ అంటే ఒక ఆరాధించే ఒక స్థలముగా దాన్ని సిద్ధపరచుకోవాలి. Your light is there. Light of the world is inside. You start shining. చూడండి, లోకానికి వెలుగైన ప్రభు మీలో ఉన్నాడు కనుక మీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశిస్తూనే ఉండాలి. So wherever you go, darkness will go. ఎక్కడ మీరు వెళ్తే అక్కడ చీకటి పారద్రోలబడాలి. There is joy and peace. ఆనంద సంతోషాలు మీరు ఎక్కడ వెళ్తే అక్కడ ప్రవహించాలి. You are a glory carrier. నీవు మహిమను మోసుకొని వ్యక్తిగా In ఉంటున్నావు. your neighborhood, people should see light. నీ ఇరుగు పొరుగు వారు దేవుని యొక్క వెలుగు నీలో నుంచి చూడాలి. Wherever you go, you should see light in you. నీవు ఎక్కడ వెళ్ళినా ప్రజలు నీలో వెలుగును చూడగలగాలి. If you are so sad and so stern like that, then people cannot come to Jesus. ఎప్పుడు ముఖంతోనో ఎప్పుడు విచారంగానో ఇలా అలాగ పెట్టుకొని ఉంటే ఎవరు మీ దగ్గరికి రాలే. Wear a glory mask and say, glory should be represented to my face. మహిమ మాస్క్ ని మీరు ధరించి దేవుని యొక్క మహిమ మీలో నుండి ఇతరులకు వెళ్ళేటట్టుగా మీరు చూడాలి. Every day fill me with your glory, Lord. ప్రతిదినం ప్రభువా నీ మహిమతో నన్ను నింపుమని And may I be a glory carrier, Lord. నేను మహిమను మోసుకుని వెళ్ళే Fill me వ్యక్తిగా with your ఉంటున్నాను. beauty and excellence, Lord. ప్రభువా నీ శ్రేష్టత నీ సౌందర్యం నాలో నింపు ప్రభు అని అడిగా. And the glory and light will, always go. అప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమ దేవుని యొక్క వెలుగు అలాగే వెళ్తూ ఉంటారు. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 18వ వచనం. God wants you to increase from glory to glory. దేవుడు కోరుతున్నది ఏంటో తెలుసా? మహిమ నుండి అధిక మహిమకు మీరు ఎదుగుతూ ఉండాలి. Yeah, you say no to the devil, then light of the world will come. చూడండి, సాతానుడు వచ్చినప్పుడు, చీకటి వచ్చినప్పుడు, సాతాను కార్యాలకు మీరు కాదు నేను చేయను అని గనక వాడిని తిరస్కరించినప్పుడు ఆ చీకటి వెళ్ళిపోతుంది, దేవుని యొక్క వెలుగు మీలో ఏలుతుంది. And Jesus came to eliminate darkness. యేసు క్రీస్తు ప్రభు మీలో ఉన్న చీకటిని పారద్రోలడానికి ఆయన వచ్చారు. He is the light of the ఆయన world. లోకానికి వెలుగై When he comes inside, you are the light of the world. మీ లోపలికి ఆ వెలుగైన క్రీస్తు వస్తే మీరు లోకానికి వెలుగు. Matthew 5:16, see the good works and give glory to the Father. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో లోకంలో ఉన్న ప్రజలు మీ సత్క్రియలు చూచి పరలోకమందున తండ్రిని వారు మహిమపరచాలి. కొన్ని సత్క్రియలు చేయాలండి. You have to do some good works. కొన్ని సత్క్రియలు చేయాలి దేవుని బిడ్డలు. You have to help, you have to bless others. ఇతరులకు దీవెనకరంగా దీవించాలి. You have to give a smile, you'll get back a smile. మరి ఒక చిరునవ్వు ఇస్తే నీకు చిరునవ్వు దొరుకుతుంది. You send a emoji, a heart, you'll get back the heart. హృదయపూర్వకమైన ప్రేమ అన్నట్లుగా ఒక ఇమోజీ పంపితే అలాగా ఇతరులు నీకు అలా చూపిస్తారు. I mean WhatsApp message, వాట్సాప్ మెసేజ్ లో So చెప్పారు. whatever you give, you'll receive. అంటే నువ్వు ఏదైతే పంపిస్తావో అది నువ్వు పొందుకుంటావు. Because we are living in a dark world. ఎందుకంటే చీకటి లోకంలో మనం బ్రతుకుతున్నాం. People are in sin, people are groping in darkness. చూడండి, ప్రజలు చీకటిలో సంచరిస్తున్నారు, తిరుగులాడుతున్నారు. Isaiah 9:2, those who are groping in darkness, a light has shone over them. చీకటిలో సంచరించు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచి ఉన్నారని యెషయా 9:2. Those who are in the shadow of death, they have seen a light. మరణ ఛాయలు కలిగే దేశ నివాసుల మీద గొప్ప వెలుగు ప్రకాశించెను అని So రాయబడింది. may that light come to you. అలాంటి వెలుగు మీ మీదకి వచ్చును గాక. Philippians chapter 2:15. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15వ You వచనంలో have to shine as stars in the midst of a crooked and perverse ఈ generation. దుష్టతరం వారి మధ్యలో మీరు ప్రకాశించు జ్యోతుల వలె ఉండాలని దేవుని That is why Jesus came on Christmas Day to make you light of the world. అందుకే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ క్రిస్మస్ దినాన మిమ్మల్ని లోకానికి వెలుగుగా చేయడానికి ఆయన దిగి వచ్చారు. And also Isaiah 60 verse 1. యెషయా గ్రంథం 60వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో So rise and shine, God is telling you. ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. లెమ్ము తేజరిల్లుము. Rise from your మీ situation. పరిస్థితి నుంచి లే. Rise from your మీ laziness. సోమరితనం నుంచి లే. Rise from your మీ discouragement. నిరుత్సాహం నుంచి లే. Rise from your fear. మీ భయంలో నుండి లే. Then you shine. లేచి ప్రకాశించు. You shine as stars. వెలుగు జ్యోతుల వలె You shine ప్రకాశించు. as light. వెలుగు వలె ప్రకాశించు. Because the glory of God has come upon దేవుని you. యొక్క మహిమ నీ మీద ఉదయించున్నది. Everybody say
say, glory of God has అందరి come మాట upon చెప్పండి, me. దేవుని యొక్క వెలుగు నా మీద And చుట్టూ ప్రకాశించుచున్నది. చూడండి, look around, all darkness. చుట్టూ చూడండి, చీకటి కమ్మి ఉంది. But you are the light. నీవు లోకానికి వెలుగుగా You are ఉన్నావు. going to rise and నువ్వు shine. లేచి How ప్రకాశించబోతున్నావు. many of you want to have? ఎంతమంది అలాంటి కావాలని Those కోరుకుంటున్నారు? who are in darkness, చీకటిలో ఉన్నవా, those who are in fear, భయములో ఉన్నవా, we are going to pray for you. మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నా. May God fill you with the Holy Spirit. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మతో మిమ్మల్ని May God నింపునుగా. eliminate all your fear from your life. మీలో ఉన్న భయాన్ని నుంచి ప్రభువు మిమ్మల్ని పూర్తిగా May విడిపించునుగా. God eliminate all darkness from your life. ప్రతి చీకటి మీలో నుంచి దేవుడు తీసివేయునుగా. May God help you to shine us in the midst of a crooked generation like stars. ఈ లోకములోని దుష్ట తరము వారి మధ్యలో మీరు ప్రకాశించు జ్యోతుల వల్ల మీరు ఉందురుగాక. సర్వాధికారి అయిన ప్రభువా, వెలుగై ఉన్న దేవా మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. దేవా, నీ వెలుగును మాకు అనుగ్రహించి ఆ వెలుగు మేము ఇతరులకు అందించాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు. ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో ప్రభువా, క్రిస్మస్ వెలుగును గురించిన అద్భుతమైన మాటల ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచారు, మమ్మల్ని ప్రోత్సహించారు, మమ్మల్ని లేవనెత్తారు. మీకు స్తోత్రం. లోకం పాపం అనే చీకటిలో కూరుకుపోయి ఉంది. ఎన్నో భయంకరమైన ఘోర పరిస్థితులు మేము చీకటిగా చూస్తున్నాం. ఆ చీకటిని పారదోలడానికి క్రీస్తు ప్రభువుగా ఈ లోకానికి వెలుగుగా వచ్చారు. ప్రభువా, మీకు స్తోత్రం. ఆ వెలుగు లోకంలో ప్రకాశిస్తుంది కానీ చీకటి దాన్ని గ్రహించకుండా ఉంది. ఎవరైతే కుటుంబాల్లో, ఎవరైతే వారి జీవితాల్లో వచ్చిన వెలుగును గ్రహించకుండా, అంగీకరించకుండా ఉంటున్న వారి హృదయాలు తెరవబడును గాక. ఈ వాక్యం ద్వారా వారి మనస్సులో ఒక నూతనమైన కార్యము జరుగును గాక. ఇప్పుడే వాక్యపు వెలుగు వారిలో ప్రకాశించును గాక. ప్రతి అంధకార చీకటి శక్తుల ప్రభావం యేసు నామములో కొట్టివేయబడును గాక. ప్రభువా, మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఏ కుటుంబాల్లో అయితే పాపం ఏలుతుందో ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో మీ సేవకులుగా, మీ దాసులుగా ప్రభువా వెలుగును ప్రకటిస్తున్నాం. ఆ వెలుగు వారి జీవితాలను నింపి అనేకులకు అది వెలుగుగా పనిచేయునుగా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఇంకా రక్షణలో ఎవరైతే లేరో యేసు క్రీస్తును వారి రక్షకునిగా కలిగి ఉండటం ద్వారా ప్రభా, సమాధానం ఎవరికైతే లేదో ఆ సమాధానం వారు కలిగి ఉండటం ద్వారా, ఆనంద సంతోషాలు లేవో అలాంటి వారు కలిగి ఉండటం ద్వారా, నిరీక్షణ లేని వారు నిరీక్షణ పొందుకొని ప్రభా, భయంలో ఉన్నవారు ఆ భయం నుండి విడిపించబడి ధైర్యం పొందుకొని ప్రభా, నీ ఆత్మ శక్తితో వెలుగుగా వారు ముందుకు సాగుదురుగాక. అట్టి కృప ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి. ఈ 2025 సంవత్సరం మరి చివరి వారం వరకు కూడా మమ్మల్ని నడిపించినారు, మీకు వందనాలు. నూతన సంవత్సరం కొరకు మేము సిద్ధపడుతుండగా ప్రభా, నూతనమైన వెలుగుతో మిమ్మల్ని నింపండి, నూతనమైన మహిమతో మమ్మల్ని నింపండి. మీరు బలపరిచి దీవించమని వాక్యం అందించిన మీ దాసురాల్ని బట్టి మీకు వందనాలు. న్యూ బ్లోసమ్ మినిస్ట్రీస్, నేషనల్ ప్రేయర్ మూమెంట్, విమెన్స్ మూమెంట్, యూత్ మూమెంట్, కిడ్స్ మూమెంట్, ఎస్తేర్ ప్రేయర్ మూమెంట్, టీవీ పరిచర్య, రేడియో పరిచర్య, ఆయన పుస్తకాల పరిచర్య, చర్చెస్ పరిచర్య, ప్రార్థన పరిచర్య, సువార్త కూడికల పరిచర్య ప్రభా, ఇంకా అనాథులు, విధవరాళ్ళు, ఇంకా దిక్కులేని వారి మధ్య జరిగించబడుతున్న పరిచర్య, ఇంకా నీ రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు చేయబడిన ప్రతి పరిచర్యను కూడా మీరు ఆశీర్వదించి ఆయన మీ నామ మహిమార్థం అంత్య దినాల్లో మీరు వాడుకోనమని ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభా, వాక్యాన్ని వింటున్న, వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి. శరీర బలహీనతలు ఉన్న వారికి యేసు నామములో స్వస్థత కలుగునుగాకని ప్రకటిస్తూ మీ మహిమగల కార్యాలు జరిగించి మీరే మహిమ, ఘనత, ప్రభావాలు పొందుకొనమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను మా పరమ తండ్రి, ఆమేన్. ఇప్పుడు పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి, సహవాసం కూడి ఉన్న మనందరికీ, లోకంలో ఉన్న సకల పరిశుద్ధులకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు ప్రభు రాకడ పర్యంతం సదాకాలము తోడేండి నడిపించును గాక. Amen. Amen. May you carry this the love of God and peace and joy. Step into that new year 2026 with this message. 2026 నూతన సంవత్సరంలోనికి మనం ప్రవేశిస్తుండగా క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమ, శాంతి, సంతోష, సమాధానాలు, దేవుని వెలుగు, దేవుని యొక్క మహిమ మనం మోసుకొని విజయవంతంగా ముందుకు సాగుదుముగాక. Listen to the ad of the books. Get the book and gift it to others. పుస్తకాలకు సంబంధించిన వివరాలు మీకు వస్తుంటాయి, తప్పనిసరిగా మీరు తీసుకోనండి. మీరు తీసుకొని అనేకులకు బహుమానాలుగా ఇవ్వండి. YouTube also type Teresa Paul and subscribe and listen to the missed message. So many messages you missed. తెరిసా పాల్ అని టైప్ చేయటం ద్వారా యూట్యూబ్ సందేశాలు మరి మీకు వస్తాయి. యూట్యూబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అనేకమైన మిస్ అయిన సందేశాలు ఈ సంవత్సర కాలం అంతట్లో ఆ ధారావాహికంగా అందించిన సందేశాలు మీరు తప్పనిసరిగా విని దీవించండి. Be joyful and may God bless you all. ఆనంద సంతోషాలు మీకు కలుగును గాక. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, big and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, holy Paul, raising the sound. Oh, hail and dance, all in their tones. Gaily they ring while people
sing songs of good cheer. Christmas is here. Joy to the world, a Savior is born in the city of David, and may the Savior bring peace and joy and love of Christmas and hope of Christmas to all the families. We wish you happy Christmas and a new year from New Blossom Ministries, National Prayer Movement, National Women's Movement, National Youth Movement, and National Kids Movement, and that's the Prayer Movement. God bless you all. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, big and the bold. Ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, how they dance, how their tones gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఇంతవరకు మీరు వినిన సందేశాల ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాము. మేమెంతో దేవుడిని స్తుతిస్తున్నాము. మీరు పొందిన మేలులు మాతో పంచుకొనండి. అండ్ వివరాల కోసం తెరిసా పాల్ గారి యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు. ఇంకా రాబోయే మెసేజెస్ కూడా మీరు వినొచ్చు. అండ్ ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్ కూడా మీరు ఫాలో చేయండి. మీ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు 9989124381 మరియు 9248539701 మరియు 9704677579. బుక్స్ కొరకు 9948704080 మరియు 9848122207. వాట్సాప్ కొరకు 9440471380. మా ఆఫీస్ నంబర్స్ 8185954891 మరియు 7842237008. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక.